Hi dear students, it's me Mohan Babu sir, chemistry faculty, KPSPU College, Alsikere. Hope all are you okay? Stay at home and stay safe. In the previous class, my dearest colleague Mr. Rakesh, he explained about the structure of atom and then states of matter. In this class, we are going to discuss about the types of chemical bonds, how these bonds are formed, and then how do atom combines and why do atom combines. Clear? So come to the next. Welcome to our channel, KPSPU College channel. So this is about the chemistry bridge course for first year PU's class. Okay, next slide please. The first question always arises in your mind while you are listening the term or while you are heard the term chemistry. What is chemistry? Chemistry, in the previous era, chemistry was considered as it is a magic subject. It is a mystery subject. Previous eraದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ any content, any two solutions, any two content in a test tube, please. So now look at here dear students, these test tube contains different colors and these test tubes and this standard flask gives different fumes also. Now it look like as same color white fumes bartide anta ansutte, ಕೆಲವೊಂದು brownish color ಬರುತ್ತೆ, reddish brown color ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Clear? So the next, look at here, he is what adding some solution to the round bottom flask. But initially the round bottom flask color is quite different, but after that, but adding the solution it gives different color. Then come to next one. So look at here, this is what elephant, what is that? Elephant toothpaste. Now look at here, these two guys are added the different colors and it gives different fumes. So on the basis of everything, chemistry was considered as a magic subject and is a mystery subject. So ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, look at here, this is what C and this is he and this is what mystery. ನೋಡು ಅವನೊಬ್ಬ mystery person, that is chemistry. So chemistry ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು. ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೇರಿಸಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಕಲರ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರು, ಓ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಓದ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ mystery persons, no, that's why. So come to the next slide. What is that chemistry? It is a branch of science which deals about the constitution, composition and mutual interaction of the matter. What is constitution? Different constitutions, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ 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 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1:2, 3:4 ಈ ಥರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is what chalk. This chalk contains several number, thousand and lakh of the atoms. This chalk, it is in the form of what? Solid. That is states of matter is what here? Solids. ಈ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ explained in chemistry. As you know that the famous scientist, that is Lavoisier, he is the father of the chemistry. ಸೊ ಅವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಫಾದರ್ ಅಂತಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು, ಸರ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಮ್ ಯು ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಜಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ 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 ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗತ್ತೆ? ವೈ ಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್? ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಮನೇಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಊರಿಗಲ್ಲದೆ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವ್ರು ಈ ಥರ ಓಡಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಹೋಮ್, ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈ ಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರೀಸನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ, ವಿತಿನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುಟ 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 ಅಂತ ನೆಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ರಾಗಿನೋ ಜೋಳನೋ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಚೂರು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ 50 kg ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 20 kg ಇರ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೋದು? 20 kg 30 kg ಅವನು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಪ್ಪ ಇರೋನೇನಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 50 kg ಮ್ಯಾನ್, he has stable nature, he has energy, that is minimum amount of energy. But 20 to 25 kg person is not stable at all, and then energy of that person is low. If the person 50 kg of person is interact with the 50 kg of the person, another person, then the energy is what? Same energy, stability ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 50 kg ಇರೋನು 20 kg ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಥವಾ 50 kg ಇರೋನು 50 kg ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 8. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 8. ಸೊ ಇನ್ 8 electronic configuration is what? 2,6. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? 1s2, 2s2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2p ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 + 2 8, 8 + 2 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ. 2 ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ, ಹೀಲಿಯಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ 2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 + 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಿದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೆಲ್ಲು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆ ಶೆಲ್, ಕೆ ಶೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ?
L shell. This is L and this is K shell. K shell ಅಲ್ಲಿ we can accommodate only 2 electrons, that is 2 electrons is here. In L shell we can accommodate total 6 electrons. Outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಈ 6 electrons and then 2 electrons total ಸೇರಿ ಈ ಆಟಮ್ಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಕಣ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಕಣ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಎಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಡೂ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕದಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡು ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಆಟಮ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಆಟಮ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬಾರೋ ನಾವಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು 10th 8th ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಸರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟಫು, ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಟಫು, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಡು ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. Atomic number ಅಂದ್ರೇನು? If it is atomic number 6, the number of electrons in that atom is what? 6 electrons ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 6 electrons ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ valence electrons. What is that? Valence electrons. Second one is what? Valence. What is valency? Valency is combining capacity. Combining capacity of an element. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಮೋನೋ ಆಟಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅರ್ಥ
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 electrons and inner shell contains 2 electrons. That is what carbon atomic number, electronic configuration is what 2,4. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾರ್ಬನಿಗೆ 2,4. Other concept is what 1s2 then 2s2 then 2p2. As you know that I already explained about this concept, that is 2 ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೀಲಿಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 2s2 2p4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 and 2. ಟೋಟಲ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೌ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ 4 electrons ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ದೀಸ್ 4 valence electron is the valency of the, that is combining capacity of carbon, that carbon can combine with 4 different atoms or group of atoms. ಬೇರೆ 4 ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆನಾದರೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆನೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆಟನೇಷನ್? ಕೆಟನೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡಿ, ಡೈಮಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ 4 different ಕಾರ್ಬನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. isn't it? Now it forms this kind of structure. This is what carbon, and this is carbon, this is carbon, this is carbon. It look like what diamond. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದ್ರಿ, ನಾ ಹೇಗೆ ಬರೆದೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Dear students, remember one thing. So ಕಾರ್ಬನ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಲೆವಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆವಿಸ್ ತನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆಟಮ್ ಆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದು? ಓನ್ಲಿ 1. ತಿರುಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ. What is the atomic number of helium? 2. Valence electrons is 2. What about valency? Dear students, helium belongs to 18 group elements. Helium belongs to 18th group elements. 18 group elements ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's why these are called as inert gases. Inert nothing but ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ಜಡ. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರ? ನೆವರ್. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಡೀ ಎಂಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಸೆನಾನ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಎಲಿಮೆಂಟ್ which never shows
ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಸೆನಾನ್ ಅನ್ನೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಸೆನಾನ್, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು 18 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕ್ಸೆನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆವೆರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು? ಡುಪ್ಲೆಟ್. ಆಕ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ 8, ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಥಿಯಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಥಿಯಂನ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಥಿಯಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 2,1. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ 1s2 2s1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಲಿಯಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಥಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆರಿಲಿಯಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ 4 ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 4 2 ಇರುತ್ತೆ. 2s2 1s2 2s2, ದಟ್ ಈಸ್ 2,2. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೆರಿಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್. Boron atomic number is 5 and it belongs to 13 group elements. Clear? So 5, look at here, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಯಿತು, ಬೋರಾನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್. 1s2 2s2 2p2, ದಟ್ ಈಸ್ 2,4. 2 ಅನ್ನೋದು ಇನರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ 4 ಅನ್ನೋದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 6 ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? 7, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 7. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 7. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಬಿಕಾಸ್ 2,5 ಅಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೋಡಿ, 2,5. 2 ಇನರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಉಳಿದಿದೆಷ್ಟು? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ -8. 8 - 5 ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 3. 8 - 5 is 3. That is valency of nitrogen is always 3. So that is nitrogen. Next one, nitrogen ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು oxygen. So oxygen atomic number is what? 2,6. That is 8. 2,6.
ಇನರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6 ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 6 is what? Valence electrons. 6 will be the valence electrons. And what is the valency? Simple. 5 greater than 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 minus 6 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. That is the 2 is the valency of what? What? That is oxygen. ಅದಕ್ಕೆ dear students, look at here, oxygen, hydrogen. What is this? H2O. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ 2 ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9. ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 9. 2ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆಷ್ಟು 7 ಆರ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 8 ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 7. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂರಿನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ 9 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಯಾನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,8. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್? 10 ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 10. ದಟ್ ಈಸ್ 2,8. 2,8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 2ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೀಲಿಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ 8 electrons, those are the 8 electrons of the valence electrons of the neon. But what about the valency? Simple. 8 minus 8 under 2, 0. That's why 18 group elements are called as zero group elements, because there is no valency in that molecule except xenon. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಲಿತೀರಾ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಲಿಥಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, that is fluorine, and next one is neon. Clear? What is the atomic number here? 1. This is 2. Beryllium alva, beryllium andre estagirutte 4. Next, this is atomic number 5. This is 6, 7, 8. This is 9, and this is what? 10. Clear? What is the group number of these elements? This is first group elements. This is second group elements. This is 13 group elements. This is 14. And this is 15 group element, 16 group elements, 17 group elements, 18 group elements. Clear? So now lithium belongs to first group elements. That's why valence electrons is 1 and valency also 1. So this is what? Valency. And first one is what? Valence electrons. Okay. Now beryllium belongs to second group elements. Idರಲ್ಲಿ 2 electrons ಬಿಡ್ತೀರಾ. So valence electron is 2 and valency is 2. Next, this is boron belongs to 13 group elements. Just focus on the group number. First right side in the first ಇರೋ number ನೋಡಿ 3. So boron ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ valence electrons is 2, 3. Then valency also 3. Carbon 14 group elements, outermost valence electrons ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. Then what about the valency? Same 4, because it is less than 5. If it is the valence electrons is greater than 5, then we have to subtract the given electrons in 8. Now this is what? Nitrogen belongs to 15 group elements, nothing but valence electron is 5. 8 minus 5 is what? 3. Next, this is 16 group elements, 6. 8 minus 6 is what? I mean nothing but 6 is valence electrons, 8 minus 6 is 2, that is valency 2. And fluorine, outermost electrons is 7 and then valency is 1, because 8 minus 7 is 1. Next, 18 group elements, outermost electron is 8
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 0, ದಟ್ ಇಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್? 14 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Germanium belongs to 14 group elements. 14 group elements, nothing but outermost electron is what? 4. It is less than 4 or greater than, it is less than 5 or greater than 5. It is less than 5. 5 means nothing but, it is less than 5, nothing but valency also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಡೀ ಎಂಟರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ವಾಚ್.